오늘의 목표는요, IQ, 재능, 환경보다 중요한 것은 바로 열정적으로 끝까지 끈기 있게 하는 것, 바로 그릿이다 라는 말씀을 하시는 엔젤라 박사님의 이야기를 좀 들어봤으면 좋겠고요. 그리고 특별히 성경 속의 위대한 그릿의 모범을 보여준 우리가 다윗을 시편 말씀을 통해서 묵상하면서요, 믿음으로 승리하는 2025년 우리가 되기를 결단할 수 있는 이 시간이 되어줄 수 있으면 참으로 의미 있는 시간이 되어줄 줄로 믿습니다. 자, 먼저 엔젤라 더크워스 박사님을 제가 소개해드리도록 하겠습니다. 엔젤라 리 더크워스시거든요. 혹시 한국 2세인 줄 알고 너무 기뻐서 찾아봤는데 중국 2세십니다. 중국 부모님, 1세 부모님 밑에 자란 중국인 2세시고요. 펜실베니아 대학교의 심리학과 교수시고요. 하버드 대학교에서 신경생물학 연구로 수석 졸업을 하신 후에 마샬 장학재단의 지원을 받으시면서 옥스퍼드 대학교에서 신경과학 석사 학위를 하신 이후에 펜실베니아 대학교에서 심리학 박사 학위를 받으셨습니다. 현재 백악관, 세계은행, 포천 500대 기업의 최고 경영자들의 자문위원으로 활동을 하고 계시고요. 인성발달의 연구와 실천을 임무로하는 비영리 단체인 캐릭터 랩의 설립자이자 연구부장이시기도 합니다. 세계적인 경영 컨설팅 회사 맥킨지앤컴퍼니에서 처음 직장 생활을 시작하셨었는데요. 그녀는 고액 연봉을 받는 컨설턴트 되는 것보다 아이들을 가르치는 일이 자신의 천직임을 깨달으시고요. 모두가 선망하던 그런 직장과 자리를 떠나서 박봉의 뉴욕시 공립고등학교의 교사가 되어서 아이들에게 수학을 가르치시게 된 계기가 있었습니다. 그곳에서 이 그릿이라고 하는 이론을 발견하셨는데요. 성적이 좋은 학생과 나쁜 학생의 차이점은 단순히 IQ에 있지 않다는 사실에 주목을 하게 됩니다. 여러 해에 걸쳐 학생들의 성장을 지켜보면서 인생의 성공에 있어서는 재능이나 성적보다 훨씬 더 중요한 다른 요인이 작용한다는 것을 깨닫고요. 그것을 연구하기 위해 심리학에 매진을 하셨고요. 그래서 결론적으로 그녀가 찾은 이 그릿이라고 하는 연구는 버락 오바마 대통령과 미국 재무부 장관 제닛 옐런 등의 연설 등에 활발하게 인용이 되셨고요. 그녀의 테드 강의는 1533만 회가 넘는 조회수를 기록하셨고요. 이 책은 그녀의 연구가 담긴 첫 번째 저서입니다. 우리 먼저 엔젤라 더크워스 박사님의 테드 강연을 제가 6분 정도로 줄여왔습니다. 그거 먼저 보고 돌아오시겠습니다. When I was 27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. I went to teach 7th graders math in the New York City public schools. And like any teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Some of my smartest kids weren't doing so well. And that got me thinking. The kinds of things you need to learn in 7th grade math, sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. But these concepts are not impossible. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out.
We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. A few years ago, I started studying grit in the Chicago public schools. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure. Things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school, especially for kids at risk for dropping out. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science knows about building it. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? What do I do to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? The honest answer is, I don't know. What I do know is that talent doesn't make you gritty. Our data show very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments. In fact, in our data, grit is usually unrelated or even inversely related to measures of talent. So far, the best idea I've heard about building grit in kids is something called growth mindset. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck, and it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they're much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. So growth mindset is a great idea for building grit, but we need more. And that's where I'm going to end my remarks, because that's where we are. That's the work that stands before us. We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned. In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier. Thank you. 여기서 우리가 동영상을 보면서 보셨던 것처럼 요새 뭐 한국 사람들은 뭐 금수저다, 뭐 흙수저다, 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 그게 뭐 부모랑 주변에 도움이 있어야만 성공할 수 있다. 개천에서 용나는 시대가 끝났다. 뭐 이런 얘기를 하면서 자신의 신세 한탄을 하는 것 같기도 해요. 요새 젊은 사람들이. 근데 엔젤라 박사님은 다른 이야기를 하고 계시는 거예요. 아무리 가정 환경이 좋아도 이 그릿이 없으면 끝까지 하려고 하는 이 어떤 근성이 없으면 이 사람 절대 성공할 수 없다라는 이야기를 하는 거예요. 그래서 운, 재능, 가정 환경 이게 성공을 결정짓는 열쇠가 아니라 진짜 열쇠는 바로 근성이라고 말씀하신 그릿에 있다라는 말씀을 이제 안젤라 박사님이 하고 계시는 겁니다. 자, 그래서 여기서도 이렇게 말씀하고 계시죠. 그래서 성공의 조건은 노력의 왕과 좌절에 대응하는 태도에 달려있다. 우리가 얼마나 노력을 퍼부을 수 있으며 끝까지 퍼붓는 게 중요하고요. 그리고 좌절, 우리 인생에 늘 굴곡이 있는데 나온에
이런 떨어지는 낭떠러지와 같은 그런 어떤 어려움 가운데서 어떻게 대응을 할 것인가 여기에 달려 있다라는 거죠. 그래서 성공은 결론적으로 재능 곱하기 재능이 중요하긴 하겠죠. 하지만 재능은 그저 이제 기본적으로 주어진 것이다 이런 말씀하고 계시고요. 노력 2개를 곱한 게 더 중요하다. 그게 성공에서 굉장히 중요하다. 그러니까 노력 2개가 곱해져야 되기 때문에 더 중요하다는 말씀을 하고 계시는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 자, 그러면 알겠어요. 이렇게 그릿이 근성이 끝까지 하려고 하는 그게 더 중요하다는 건 알겠는데 이걸 어떻게 키우냐? 지금 그 말씀을 하시는 거잖아요. 나도 잘 모르겠다. 그런 얘기 하셨지만 이 책에서는 제가 2장 3장에 나오는 내용이에요. 그래서 2장 3장에 나오는 내용을 좀 이렇게 묶었어요. 2장에서 4개가 나오고요. 3장에서 2개가 나와요. 그래서 2장에 나온 4개는 뭐냐면 열정, 관심사를 분명히 하는 것. 그러니까 내가 정말 가슴이 뛰는 일이 무엇인가를 찾는 거죠. 그리고 관심사를 남다른 성과로 연결시키는 거. 그냥 내가 가슴이 뛴다는 거 아는 걸로 끝나는 게 아니라 어떻게 이거를 내가 정말 더 성취하고 이룰 수 있는 삶의 어떤 도전과 비전으로 삼을 수 있을 것인가가 굉장히 중요하다는 거고요. 더 높은 목표의식, 그냥 여기에 안주하려고 하는 게 아니라 내가 작은 성공이 있다 할지라도 더 큰 성공으로 가기 위해서 더 준비할 수 있는 것이 중요하다는 말씀하고 계시고요. 그 어떤 역경도 이겨낼 수 있다는 마음가짐이 중요하대요. 역경은 누구에나 있는데 그 역경에 그냥 한번 풍파 맞아서 쓰러지는 나무가 되는 것이 아니라 풍파를 맞고서 막 휘어지고 막 가지가 꺾이고 막 상처가 나고 생치기가 생겨도 끝까지 이겨낼 수 있다는 그런 어떤 회복 탄력성이 있는 그런 마음가짐이 중요하다는 말씀이시고요. 5번, 6번은 조금 공동체와 관련된 것이었는데요. 낙관성을 확신시켜라. 특별히 우리는 학습된 무력감이라는 게 있거든요. 그래서 나는 할 수 없을 거야. 내가 찍게 뭘 할 수 있어? 나는 이렇게 외모도 그렇고 IQ도 낮고 그래 나는 뭐 특별히 뭐 좋은 집안에 태어난 것도 아니잖아. 이게 이제 무력감이죠. 학습된 무력감이에요. 근데 이 학습된 무력감에 빠져 있으면 어떤 일도 할 수 없다라는 겁니다. 그래서 낙관성. 그래, 내가 노력하면 할 수 있어. 개천에서 용나는 시대가 끝났다고 모든 사람들이 말해. 하지만 그럼에도 불구하고 지금도 최선을 다해서 정말 자신의 어떤 목표를 가지고 모든 것을 쏘아붙는 사람들은 놀라운 일들을 이뤄내는 시대에 살고 있다는 걸 알아. 그래. 나는 할 수 있을 거야. 나는 끝까지 해볼 거야. 나는 누구도 인정해주지 않지만 이 일을 향해서 나의 목숨을 걸어볼 거야. 라고 말하는 이 낙관성을 이 조직 문화에서 그리고 자기 자신에게 굉장히 이렇게 확신시키는 게 굉장히 중요하다라는 말씀하고 계시고요. 특별히 이 그릿은요, 조직 문화를 통해서 확산이 되는데요. 이 교회도 마찬가지예요. 교회가 긍정적인 마인드셋, 이런 낙관적인 마인드셋을 심어주는 역할을 해야 된다라는 거예요. 실제로 저는 중고등학교 때 저 스스로는 굉장히 자존감도 낮고요. 아까 말씀드렸던 학습된 무기력이 좀 저한테 많이 있었던 것 같아요. 내가 뭐해서 뭘 할 수 있겠어. 내가 짓게 뭘 할 수 있겠어. 막 그런 어떤 자존감이 굉장히 낮은 상태에 있었던 것 같습니다. 근데 저는 교회에서 늘 목사님 말씀을 통해서 굉장히 도전을 많이 받았는데 교회에서 목사님이 그러셨거든요. 정말 성경의 인물들을 우리들에게 가르쳐 주시면서 할 수 있다고, 그리고 긍정적인 마인드셋을 갖고 도전하면은 할 수 있거든이 무엇이냐, 믿는 자에게 능치 못함이 없느니라 라는 말씀을 가지고서 이렇게 도전해 주셨었거든요. 그래서 교회에서 하나님 주시는 말씀을 듣고요, 정말 거기서 정말 무너졌던 저의 그런 어떤 무력감을 회복할 수 있었던 것 같습니다. 그래서 교회는 이 그릿을 배양하는 문화를 만들어야만 합니다. 그래서 교회에서 목사님이 이런 말씀을 굉장히 많이 선포하시고, 그리고 교회의 어떤 조직과 체계 가운데서 격려해주고 그리고 또 응원해주고 칭찬해주고 하는 문화를 만들 때 이 교회 문화 조직을 통해서도 그릿이 배양될 수 있다라는 것을 말씀하고 계시는 것을 볼 수가 있습니다.
자, 그리고 이거는 회복력에 대한 그 책에서 9장에 나오는 쥐 실험에 대한 내용을 제가 굉장히 인상 깊어서 마지막으로 이렇게 발췌를 해왔는데요. 그 내용 원문 그대로 읽어드리겠습니다. 그렇다. 회복력이 강한 이 쥐들은 성체기에 통제할 수 없는 전기 충격을 받아도 무력하게 있지 않았다. 다시 말해서 어린 쥐에게 닥친 죽지 않을 만큼의 시련은 스스로의 노력으로 상황을 통제할 수 있었을 때만 강인한 어른쥐로 성장시켰다. 이게 무슨 실험이었냐면요. 5주째가 쥐들의 청소년기인데 그때 쥐들이 있는 데다가 이렇게 전기 충격이 가해지게 했대요. 근데 그 앞에 쥐들이 어떤 핸들 같은 게 있었나 봐요. 그 핸들을 딱 잡아서 돌리면 전기가 딱 끊어지게 되는 그런 설계를 해놓은 그 실험군이 있었고요. 그냥 전기 충격이 그대로 방어 장치도 없이 그대로 여과되지 않고 들어가는 실험군이 있었는데 여기 그 9장에서 나오는 스스로의 노력으로 상황을 통제할 수 있을 때 그때 전기 충격의 위해가 가해져도 그것을 이겨낼 수 있는 쥐로 성장했다라는 그 결과를 가져오신 겁니다. 그래서 뭔가 우리 삶에 견딜 수 없는 고통이 있을 때가 있는 것 같습니다. 사망의 음침한 골짜기라 할지라도요. 우리 그리스도인들에게는요. 우리의 생각과 판단으로는 이 상황을 통제할 수 없지만 다윗이 그랬던 것처럼 그런 사망의 음침한 골짜기에서도 주님을 붙들고 기도할 수 있기 때문에 우리는 그 어떠한 인생의 굴곡 가운데서도 정말 이 상황을 통제할 수 있는 하나님의 능력 가운데 통제되어지는 바로 그 상황으로 나아갈 수 있게 되어지는 줄로 믿습니다. 그래서 우리에게 정말 견딜 만한 시험을 주신 하나님이심을 믿고 의지하며 우리가 이 견딜 만한 시험을 통과할 때마다 우리들이 더욱더 성숙한 그리스도인으로 성숙한 어른으로 성장할 수 있겠다라는 생각을 이 엔젤라 박사님의 쥐 실험을 통해서 한번 생각해 보게 되었습니다. 자, 오늘 시편 23편을 통해서 정말 다윗을 우리가 조금 생각해 볼 수 있었으면 좋겠습니다. 이세의 수많은 자녀들 중에서 다윗은 정말 보잘것없는 자녀였습니다. 아버지가 정말 사울 왕 앞에 내세울 수조차 없을 정도로 모든 형들은 다 갔다가 사울 왕을 딱 이렇게 대면했을 때 딱 이렇게 내세울 수 있었는데 다윗은 꺼내보지도 않았습니다. 그럴 정도로 이세의 자녀들 중에 다윗은 정말 아무것도 아닌 존재였어요. 막내 중에 막내였고 정말 보잘것없는 그런 자녀였습니다. 근데 성경에서 가장 위대한 인물, 마침내 하나님의 마음에 합한 사람이라고 말씀하셨고 그 가운데 예수님이 그 가운데 태어나게 된 그 위대한 성경의 인물은 바로 다윗이 되었습니다. 그 용모가 출중하고 잘났고 첫째고 둘째고 셋째고 했던 이세의 다른 형들이 다윗의 다른 형들이 성경의 위대한 인물이 되는 것이 아니라 다윗이 그 하나님의 정말 역사를 새롭게 쓴 인물이 되었습니다. 그 이유는 무엇입니까? 다윗은 정말 어떠한 사망의 골짜기라 할지라도 주님께서 나와 함께 계심을 믿고 끝까지 모든 일에 주님께 의탁드리고 기도하고 주님과 함께 걸었던 인생이었습니다. 그에게는 정말 인간적으로요 도저히 극복할 수 없는 시련이에요. 아까 전기 충격에서 쥐가 핸들을 꺾으면 전기 충격을 벗어날 수 있었죠. 이거는 통제 가능한 그런 어떤 고통이잖아요. 근데 다윗의 고통은요 세상에 이게 인간적으로 이해할 수 없을 정도의 고통인 게 한나라의 전제군주 사울 왕이 군대를 풀어서 자기를 죽이겠다고 쫓아와요. 이게 얼마나 큰 고통이었을까요? 그때 당시 군주는요 정말 한 사람 정도는 소리 소문도 없이 없애버릴 수 있는 엄청난 그런 어떤 권능을 가진 군주제였습니다. 그런 군주가 쫓아오는 상황 가운데 사망의 음침한 골짜기 가운데 자기 자식이 나중에는 자기를 죽이겠다고 쫓아오는 가운데 그럼에도 불구하고 다윗은 인생을 포기하지 않았습니다. 끝까지 자신의 삶을 의탁드리며 정말 빠져나올 수 없는 그런 어떤 사망의 음침한 골짜기 정말 죽을 수밖에 없는 모든 것을 포기할 수밖에 없는 상황 속에도 끝까지 하나님 앞에 매달려 있고 근성을 가지고 이 어려움을 극복해낸 다윗이었는 줄로 믿습니다. 그래서 마침내 하나님께서 이스라엘의 역사 가운데 가장 다윗의 별로 새겨주신
그런 놀라운 성경의 인물이 되어진 줄로 믿습니다. 우리 또한 2025년을 우리들이 시작하면서 때로는 우리 인생에 업앤다운이 있을 텐데 그 가운데 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 6절 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. 이 다윗의 고백이 2025년을 시작하는 우리 모두의 고백이 되어서 정말 2025년 한 해 동안 내가 주님만 정말 끝까지 붙들고 주님만 끝까지 의지하였습니다. 신실하신 성실하신 주님의 은혜만을 기대하며 살아왔습니다. 라고 2025년을 회고할 수 있는 우리 모두가 되어주기를 간절히 축복합니다.